Hello students, good morning. So in today's class we are going to cover up with the additional exercise questions. We have 18 questions are there in additional exercise from electrochemistry chapter grade 12 AP intermediate chemistry. So out of that 18 questions in this video I am going to cover with 9 questions. The remaining 9 questions will be covered in the next part of this video. Okay, so without any delay, let us start with the additional exercise questions. Let us go for the question number 1. So first question chudandi, arrange the following metals in the order in which they displace each other from the solution of their salts. Okay, high displacing capacity evarku untundi, less displacing capacity evarku untundi, order lo arrange cheyamani adugutunadu. How we can say that a metal of stronger reducing power displaces another metal of weaker reducing power from their salt solution. This we have studied it like highly reactive metal displaces less reactive metal from their salt solution. So from this given list of metals, here what is the list of metals given once check in the question? Aluminium, copper, iron, magnesium, zinc. Okay, among all these metals, the highly reactive metal is what? Magnesium. So metal with a strong reducing power will be highly reactive also. High reducing power is there means highly reactive. So metal with strong reducing power can displace another metal of weak reducing power. So highest reducing power will be for magnesium, then comes aluminium, then zinc, iron, copper. So this is the order in which the rate of displacement can take place with another metal from their salt solution. Copper is least reactive. So copper cannot displace other metals. More metals it cannot displace. Okay, it is under least reactive series. So the order, and magnesium, aluminum comes under highly reactive metals. Okay, now in the highly reactive series they are there, whereas copper is under least reactive series. So the ability to get displaced, okay, now to displace other metals is also this only. Okay, so note down. So question number 2 chudandi, given the standard electrode potential values of some species, okay, like K plus to K, it is given as minus 2.93 volts, Hg plus to Ag it's given as 0.80 volts, Hg plus 2 to Hg is given as 0.79 volts, Mg plus 2 to Mg is given as 2.37 volts, and Cr plus 3 to Cr is given as 0.74 volts. So arrange these metals in their increasing order of their reducing power. Okay, so this is the question given to you. Then first of all, you think about this, what is reducing power? It represents the tendency of a metal to lose electrons. Reduction means what? Actually gaining of electrons. Tendency of a metal to lose electrons is called as reducing power. Okay, so here you have to understand one point. Some values of reduction potentials are given in negatives and some values are given in positive values. So what you have to understand, how you have to identify means, the lower the standard reduction potential, the more easily the metal undergoes oxidation. Okay na? The lower, enta takkuva value unte anta easy ga electrons loss anedi jarugutundi anamata. Standard electrode potential value enta takku unte anta easy ga a particular substance oxidize avutundi anamata. Ante it loses electrons readily annattu. So lower the oxidation potential, stronger will be the reducing agent. So increasing order of reducing power increasing order adugutunnadu. Ante small to big రాయాలి మీరు. తక్కువ రెడ్యూసింగ్ పవర్ దేనికి ఉంటుంది? సిల్వర్కి ఉంటుంది. తక్కువ రెడ్యూసింగ్ పవర్ అంటే లీస్ట్ రియాక్టివ్. ఓకేనా? ఎక్కువ రెడ్యూసింగ్ పవర్ అంటే మోర్ రియాక్టివ్. అలా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో సిల్వర్కి లీస్ట్ రియాక్టివ్ మెటల్ కాబట్టి వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ what we call standard reduction potential value. Okay na, ante positive, highest positive value will be is equal to lowest highest positive value is equal to lowest reducing power. Okay na, so మీరు ఆ పాయింట్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. Ag highest reduction potential is equal to lowest reducing power. ఆర్పి రెండు కూడా అదే వస్తుంది. హైయెస్ట్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్
is equal to lowest reducing power. Lowest reducing power. This is for Ag. For potassium, lowest reduction potential is for highest reducing power. Highest reducing power. ఓకేనా? సో ఈ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్. ఓకే, the lower the standard reduction potential, the more easily the metal undergoes oxidation. So lower reduction potential yields stronger reducing agents. So increasing order అడిగాడు కాబట్టి సిల్వర్ ఫస్ట్ స్లోయెస్ట్ వస్తుంది అండ్ పొటాషియం హైయెస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి. డెపిక్ట్ ద galvanic cell in which the reaction Zn plus 2Ag plus gives rise to Zn plus 2 plus 2Ag. This reaction takes place in a galvanic cell. Then which of the electrode is negatively charged? That is your first question. And what are the current carriers in the cell? That is your second question. And write the individual reaction at each electrode. So ఈ 3 క్వశ్చన్స్కి ఈ galvanic cell బేస్ చేసుకొని ఈ 3 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ depict the galvanic cell in which the reaction is that given reaction is taking place. సో ద రిడాక్స్ రియాక్షన్ ఆఫ్ ద గివెన్ సెల్ ఏమవుతుంది? ఇదే ఇచ్చారు కదా, వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇదే. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ విచ్ ఈస్ గివెన్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద క్వశ్చన్. సో ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ ద సెల్ రిప్రజెంటేషన్. సెల్ రిప్రజెంటేషన్ రాసేటప్పుడు వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్? యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ లోన్, లెఫ్ట్ ఆక్సిడేషన్, యానోడ్ నెగటివ్. ఓకే, లోన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది, రైట్ సైడ్ రిడక్షన్ జరుగుతుంది. సో ఆక్సిడేషన్ జరిగింది అంటే అది యానోడ్ హాఫ్ సెల్ అండ్ యానోడ్ హాఫ్ సెల్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నెగటివ్. ఓకేనా? సో విచ్ ఈస్ ద నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ హియర్? జింక్ ఈస్ ద నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రోడ్, దట్ ఈస్ యానోడ్. ఓకే, పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ వచ్చేసి సిల్వర్. అంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ సెల్, రైట్ సైడ్ ఉన్నది రిడక్షన్ హాఫ్ సెల్ అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈజ్ యానోడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ జింక్ ఎలక్ట్రోడ్. నెక్స్ట్ కరెంట్ క్యారియర్స్ ఏముంటాయి ఇందులో? సో వాట్ ఎవర్ ద అయాన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్ సెల్ రిప్రజెంటేషన్ దట్ ఓన్లీ ఆర్ కన్సిడర్డ్ as చార్జ్ క్యారియర్స్. ఓకేనా? కరెంట్ క్యారియర్స్. ఇక్కడ అయాన్స్ ఏమున్నాయి? Zn+2 అండ్ Ag ప్లస్ అయాన్స్. దే ఆర్ ఓన్లీ క్యారింగ్ ద కరెంట్. ఓకేనా? దే ఆర్ ఓన్లీ క్యారింగ్ కరెంట్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. దట్స్ వై కరెంట్ క్యారియర్స్ ఆర్ aqueous ions of Zn+2 and Ag+. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా ఉంది కదా, థర్డ్ క్వశ్చన్లో థర్డ్ క్వశ్చన్ అదేంటది? ఇండివిజువల్ రియాక్షన్ అట్ ఈచ్ ఎలక్ట్రోడ్ రాయమంటున్నాడు. ఓకేనా? అట్ యానోడ్ వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ అండ్ అట్ క్యాథోడ్ వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్, బోత్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. సో యానోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది? ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. సో జింక్ లూజెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ డిసాల్వ్స్ ఇన్ ద సొల్యూషన్. సో జింక్ సాలిడ్ గివ్స్ రైజ్ టు Zn+2 ప్లస్ 2 electrons. Zn+2 aqueous స్టేట్లో ఉంటుంది. సాలిడ్ జింక్ లూజెస్ 2 electrons to form Zn+2 ion. At cathode reduction takes place. Silver ions gains electrons to form solid silver. ఓకేనా? సిల్వర్ డిపాజిషన్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో సాలిడ్ సిల్వర్ గెట్స్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రోడ్. ఓకే, సో Ag+ అయాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేసుకొని ఇట్ ఫార్మ్స్ సిల్వర్ డిపాజిట్, సాలిడ్ సిల్వర్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ థర్డ్ క్వశ్చన్ అప్ టు హియర్ కంప్లీటెడ్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి. క్వశ్చనే పెద్దగా ఉంది ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. క్యాల్కులేట్ ద స్టాండర్డ్ సెల్ పొటెన్షియల్స్ ఆఫ్ ద galvanic సెల్ ఇన్ విచ్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. నేను ఒకటే రాశాను, యాక్చువల్గా 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 2Cr plus 3Cd2 plus gives rise to 2Cr3 plus 3Cd. సో ఈ ఈక్వేషన్కి వాడు ఏం ఫైండ్ చేయమని అడుగుతున్నాడు? స్టాండర్డ్ సెల్ పొటెన్షియల్ అంటే E0 ఆఫ్ సెల్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? స్టాండర్డ్ సెల్ పొటెన్షియల్ మీన్స్ E0 ఆఫ్ సెల్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ డెల్టా G అండ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫర్ ద రియాక్షన్. డెల్టా G కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 3 things యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఫార్ములాస్ రీకాల్ చేసుకోండి. ఐ రబ్ దిస్ సైడ్ అండ్ ఐ డూ ద క్వశ్చన్. ఫోర్త్ ఆన్సర్ దిస్ సైడ్. ఒకసారి కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? స్టాండర్డ్ సెల్ పొటెన్షియల్ ఫైండ్ చేయాలి. అంటే E0 ఆఫ్ ఎ సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E cathode మైనస్ E anode. అంతే కదా, E cathode మైనస్ E anode.
సో ఇక్కడ ఏది క్యాథోడ్ ఏది యానోడ్ అనేది మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? సపోజ్ -0.74 -0.40 విచ్ ఈస్ బిగ్గర్ వాల్యూ? -0.40 ఈజ్ బిగ్గర్ వాల్యూ. సో బిగ్గర్ వాల్యూ ఉన్నది క్యాథోడ్ అనమాట, లోవర్ వాల్యూ ఉన్నది యానోడ్. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇది క్యాథోడ్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే కాడ్మియం క్యాథోడ్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ అండర్గో వాట్? రిడక్షన్. సో ఇది యాజ్ యూజువల్గా తీసుకుంటాం. సో దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం E0 ఆఫ్ ఎ సెల్, ఈ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ యానోడ్ ఫైండ్ చేస్తాం. సో అది ఫైండ్ చేస్తే E0 ఆఫ్ ఎ సెల్ వస్తుంది. ఫస్ట్ వచ్చేసినట్టే. నెక్స్ట్ సెకండ్ది ఏంటి? డెల్టా జీ ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు. డెల్టా G0 దానికి ఫార్ములా ఏంటి? -NF ఇంటూ E0 ఆఫ్ సెల్. ఫస్ట్ మనం E0 ఆఫ్ సెల్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కదా, సమ్ వాల్యూ యుల్ గెట్. దెన్ టు ఫైండ్ డెల్టా జీ -NF ఇంటూ E0 ఆఫ్ సెల్. హియర్ N ఈజ్ వాట్? ఓకేనా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి? Cr to Cr+3. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి? 3 ఎలక్ట్రాన్స్. For 1 chromium 3 electrons are transferred. For 2 chromium 6 electrons are transferred. సో n ప్లేస్లో మనం 6 పెట్టుకోవాలన్నమాట. -NF ఇంటూ E0 ఆఫ్ సెల్. ఇక్కడ F ఏంటి అవుతుంది? 96,500. ఓకే, సో ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుని డెల్టా జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అలాగే కేసీ కూడా, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ కూడా నర్స్ట్ ఈక్వేషన్తో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ సైడ్ ఐఎమ్ రబ్బింగ్ అండ్ డూయింగ్, ప్లీజ్ చెక్. క్వశ్చన్ ఈజ్ దట్ సైడ్. Okay, I am writing the answers this side. So let us do the answer for this question this side. First we will write the cell representation. Okay na? Cell representation of the given cell. Let us write that for this cell 2Cr plus 3Cd, దాని ఆ ఈక్వేషన్కి సంబంధించిన సెల్ రిప్రజెంటేషన్ రాద్దాం. ఓకే, Cr సాలిడ్, Cr 2+, then salt bridge will be there, Cd 3+, Cd. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే the number of electrons transferred are n is equals to how much? ఓకే, ఇక్కడ 2 chromiums ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్లో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే Cr gives rise to Cr+3. For 1 chromium change is 3, for 2 chromiums change is 6. ఓకేనా? సో number of electrons transferred is equals to n is equals to 6 అన్నమాట. ఓకే, n is equals to 6 electrons. ఓకే, సో వాడు ఇచ్చిన వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ E0 ఆఫ్ ఎ సెల్, ఫస్ట్ దేని ఫైండ్ చేయాలి? టు ఫైండ్ E0 ఆఫ్ సెల్, ఫార్ములా ఈజ్ E0 ఆఫ్ సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E cathode minus E anode, E cathode minus E anode, or E bigger value minus smaller value. సో ఈ రెండిట్లో బిగ్గర్ వాల్యూ -0.40. సో -0.40 మైనస్ ఆఫ్ -0.74 అంటే -0.40 ప్లస్ 0.74 అనమాట. సో అప్పుడు ఆ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 0.34 వస్తుంది. 0.34 volts. This is E0 cell value. ఓకేనా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కంప్లీటెడ్. సెకండ్ దెన్ చేయమన్నాడు టు ఫైండ్ డెల్టా జీ. డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -NF ఇంటూ E0 ఆఫ్ సెల్, అంతే కదా. సెకండ్ ఏమో డెల్టా జీ ఫైండ్ చేయమన్నాడు. ఇక్కడ మనకి n వాల్యూ 6 వచ్చింది. సో -6, F ఏమో 96,500 కులూమ్స్ అండ్ E0 ఆఫ్ సెల్ ఏమో మనకి ఇక్కడ 0.34 వచ్చింది. సో ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని మల్టిప్లై చేసుకుంటే యూ విల్ బి గెటింగ్ ఆన్సర్. ఎంత వస్తుంది? -196,860. ఓకేనా? ఐ థింక్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఫర్ రైట్ ఇట్ డౌన్. -196,860 joules per mole. ఓకే, మీరు కిలో జౌల్స్లో కావాలనుకుంటే 3 డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టుకోండి.
ఫ్రమ్ బ్యాక్ 3 digits you should keep the point. అంటే -196.86 kilojoules per mole అవుతుంది. ఓకే, బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. ఆన్సర్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ జోల్స్ పర్ మోల్ ఆర్ kilojoules per mole. వాల్యూ just gets adjusted with 3 points. ఓకే, సో ఇది డెల్టా జీ. ఇంకొకటి కూడా ఉంది, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ కూడా ఫైండ్ చేయాలి. సో అదాలో ఫైండ్ చేయాలి. టు ఫైండ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫైండ్ చేయడానికి సేమ్ మనం నర్న్స్ట్ ఈక్వేషన్ లాగా వేసుకోవాల్సిందే. ఓకే, సో నర్న్స్ట్ ఈక్వేషన్ వేసుకొని, ఓకేనా, లేకపోతే డెల్టా జీ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి విత్ డెల్టా జీ యూ హ్యావ్ అనదర్ ఫార్ములా -2.303 RT log KC. సో ఆ ఫార్ములా వేసుకునైనా మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు, కేసీ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఐమ్ రబ్బింగ్ ద బోర్డ్ అండ్ డూయింగ్ ఇట్. ప్లీజ్ చెక్ ఇట్, రైట్ ఇట్ ఫాస్ట్. సో నౌ ఇంకా మనకి థర్డ్ వచ్చేసి ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫైండ్ చేయాల్సి ఉంది. సో ఫర్ దాట్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? డెల్టా జీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -2.303 RT into log KC. హియర్ కేసీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. సో మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. డెల్టా జీ వీ గాట్ 196.860 -196.860. ఇక్కడ కూడా మైనస్ సైన్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. 2.303 ఆర్ వాల్యూ 8.314, టీ వాల్యూ 298 కెల్విన్. లాగ్ కేసీ ఒక్కటే మనం ఫైండ్ చేయగలం. సో లాగ్ కేసీ కావాలనుకుంటే ఈ వాల్యూ అంతటిని బ్రింగ్ ఇట్ టు ద డినోమినేటర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్ని క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే, సింప్లిఫై చేసుకుంటే లాగ్ కేసీ వీ గాట్ ఇట్ as 34.5014. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది లాగ్ కేసీ వాల్యూ, బట్ హీ ఆస్క్డ్ us టు ఫైండ్ వాట్? ఓన్లీ కేసీ వాల్యూ, నాట్ లాగ్ కేసీ వాల్యూ. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? యాంటీ లాగరిథం తీసుకోవాలి. సో యాంటీ లాగరిథం తీసుకునేటప్పుడు ఇలాంటి వాల్యూస్ ఏమైనా ఉంటే డైరెక్ట్లీ దే విల్ బి గివింగ్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రాకెట్. ఓకే, సపోజ్ బ్రాకెట్లో ఆల్మోస్ట్ ఇచ్చేస్తాడు, ఇవ్వకపోయినా కూడా కొన్ని పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు యాంటీలాగ్ ఎలా చూడాలి? యాంటీలాగ్ ఎలా చూడాలి అంటే పాయింట్ కన్నా ముందు ఏ డిజిట్ ఉన్నా అది ఇంటూ 10 పవర్లో ఆ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. పాయింట్ కన్నా ముందర ఏ నెంబర్ ఉంటే ఆ వాల్యూ 10కి పవర్లో వస్తుంది. ఓకే, సో 34 అనమాట, అంటే 10కి పవర్లో 34 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ డెసిమల్ కన్నా ముందర ఉన్నది మర్చిపోండి. ఇప్పుడు 50లో 50 అండర్ 1. సో యాంటీలాగ్ చూడాల్సి వస్తే C50 అండర్ 1. ఓకే, సో 50లో 1లో ఏముందో చూసుకోవాలి. అక్కడ మనకి 3170 వస్తుంది. ప్లస్ ఇంకొక డిజిట్ ఉంది 4, వాల్యూ ఆఫ్ వాల్యూ అండర్ 4. ఓకేనా, 4కి ఏ వాల్యూ వచ్చిందో చెక్ చేయండి. 4కి వాల్యూ 3 వచ్చింది. సో ఈ రెండు యాడ్ చేసుకుంటే 3173 వస్తుంది. ఇంటూ 10⁻34 యాజ్ యూజువల్గా రాయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. ఇంటూ 10⁻34 అది యాజ్ యూజువల్గా రాసేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఓకేనా, సో ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కంప్లీటెడ్. సో యూ డూ సెకండ్ క్వశ్చన్ యాజ్ హోంవర్క్. ఓకే, సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 చూడండి. రైట్ ద నర్న్స్ట్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెల్స్ అట్ 298 Kelvin అని చెప్పి 4 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు వాడు మనకి. ఓకే, నేనైతే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటే రాశాను. ఓకే, సో ఏమేమి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? నర్న్స్ట్ ఈక్వేషన్ రాయాలి, ఈఎంఎఫ్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ నర్న్స్ట్ ఈక్వేషన్లో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టర్మ్స్? ఈ సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ నాట్ సెల్ మైనస్ 0.0591/n log Q. ఓకే, సో వాడు ఏమేమి ఇచ్చాడో చూసుకోండి. ఫస్ట్ ఈ సెల్ ఫైండ్ చేయాలి, అంటే మనం ఈ నాట్ సెల్ కూడా ఫైండ్ చేయాలి. ఈ వాల్యూస్ కూడా మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో యాక్చువల్గా ఇవ్వలేదు, కానీ అవి బ్రాకెట్లో ఇస్తారు, మీరు చెక్ చేసుకోండి. కొన్ని చోట్ల ప్రింట్ పడలేదు, కొన్ని చోట్ల ప్రింట్ పడింది. సో అది నా టెక్స్ట్ బుక్లో అయితే ప్రింట్ లేదు. సో మీరైతే న్యూ టెక్స్ట్ బుక్లో రిఫర్ చేయండి, ఈ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, క్వశ్చన్లోనే ఉంటాయి. ఓకే, సో అది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. సో ఇప్పుడు ఈ సెల్ రిప్రజెంటేషన్కి సెల్ రియాక్షన్ రాసుకుంటే Mg ప్లస్ Cu2+ గివ్స్ రైస్ టు Mg2+ ప్లస్ Cu. ఓకే, Cu2+ కాన్సన్ట్రేషన్ వాడు ఇచ్చాడు ఎంత? 0.0001 m అని, అంటే 10⁻⁻⁴. అలాగే Mg2+ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆల్సో గివెన్ యాజ్ 0.001 m, అంటే ఏంటి? 10⁻⁻3. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ Mg నుంచి Mg2+
జరిగింది. మీరు ఇక్కడ రిడాక్స్ రియాక్షన్ లాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఎన్ని వస్తాయి, n వాల్యూ 2 వస్తుంది. సో నౌ గో ఫర్ ద నర్స్ట్ ఈక్వేషన్. సో నర్స్ట్ ఈక్వేషన్లో ఇవన్నీ కావాలి. ఫస్ట్ ఈ నాట్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. n ఆల్రెడీ 2 అని మనం చేసుకున్నాం. ఇక్కడ లాగ్ క్యూ వాల్యూలో ఇచ్చిన వాల్యూస్, ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ వాల్యూస్ అనేవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ నాట్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్ అంటే ఏంటి, ఈ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ యానోడ్, అంటే బిగ్గర్ వాల్యూ మైనస్ స్మాలర్ వాల్యూ. సో అది చేస్తే మీకు 2.71 వచ్చింది. ఆల్రెడీ ఎన్ వాల్యూ 2 అని తెలుసు. ఇప్పుడు క్యూ కావాలి మనకి. క్యూ అంటే ఏంటి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ Mg2+, సియూకి ఎంజీ సాలిడ్ ఫార్మ్స్కి యూ విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ యూనిటీ 1 అని పెట్టేసుకుంటాం. సో Mg2+ aqueous కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 0.001 m అంటే 10⁻³ Cu2+కి 0.0001 m అంటే 10⁻⁴. ఇది పైకి వెళ్తే 10 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ నాట్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్ అంటే 2.71 మైనస్ 0.0591/n అంటే 0.0591/2 log 10⁻³ 10 log 10 to the base 10 అంటే 1. సో 2.71 మైనస్ ఈ 0.0591/2 చేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది మీకు, 0.0295. ఓకే, సో దట్ వాల్యూ ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ 2.68 volts. ఇది 5th క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా, సో అన్నిటికీ ఇలాగే చేయాలన్నమాట. ఇంకా 3 questions ఉన్నాయి. 5th క్వశ్చన్లోనే 3 questions ఉన్నాయి. ఇంకొకటి చేద్దాము, రిమైనింగ్ 2 మీరు హోంవర్క్ చేస్తారు. సో 5thలో సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. FeS to Fe2+, సాల్ట్రేట్స్ H+ to H2. Fe2+ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేసి 0.001 m ఇచ్చారు. H+ కాన్సన్ట్రేషన్ 1 m ఇచ్చారు. H2 కాన్సన్ట్రేషన్ 1 bar ఇచ్చారు. H2 ప్రెషర్, పార్షియల్ ప్రెషర్ 1 bar ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఆల్సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ the electrode potential value of Fe2+ is 0.44 minus 0.44. ఆల్రెడీ స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్కి మనకి ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ 0.00 volts అని ముందే తెలుసు కదా. ఓకే, సో వాడు ఏం చేయమంటాడు, హీస్ ఆస్కింగ్ అస్ టు రైట్ నర్స్ట్ ఈక్వేషన్. సో నర్స్ట్ ఈక్వేషన్ రాయాలంటే మనకి ఇది తెలియాలి, ఎన్ వాల్యూ తెలియాలి, క్యూసీ తెలియాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ నాట్ ఆఫ్ సెల్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. అంటే ఈ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ యానోడ్, ఈ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ యానోడ్ అంటే ఈ బిగ్గర్ వాల్యూ మైనస్ స్మాలర్ వాల్యూ. ఓకేనా, సో అప్పుడు మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది కాబట్టి 0.44 volts ఉంటుంది. ఈ నాట్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్ వచ్చేసి 0.44 volts. అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే Fe నుంచి Fe2+కి హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్, 2 electrons ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్, అంటే ఎన్ వాల్యూ 2 అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యూ అనేది ప్రోడక్ట్స్ బై రియాక్టెంట్స్ అవుతుంది. సో ప్రోడక్ట్స్ బై రియాక్టెంట్స్కి మనకి ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి Fe2+ వస్తుంది, ఎందుకంటే Fe గివ్స్ రైస్ టు Fe2+ అవుతుంది కదా. సో ప్రోడక్ట్ సైడ్ Fe2+ ఉంటుంది. అలాగే పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 1 bar. H+ ion concentration it is there in starting. ఓకేనా, సో H+ ion whole square you will be getting, H+ ion concentration whole square you will be getting. So in that values if you substitute 0.001 into 1 by 1 square is equals to 0.001, అదే వస్తుంది మనకి 10⁻³ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ క్యూ వాల్యూ అనమాట. సో దాన్ని నర్స్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయాలి. ఈ ఆఫ్ ఎ సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ నాట్ ఆఫ్ సెల్ మైనస్ 0.0591/n log Q. సో ఈ నాట్ ఆఫ్ సెల్ ఈజ్ 0.44 మైనస్ 0.0591/n వాల్యూ 2. సో లాగ్ క్యూ వాల్యూ మనకి 10⁻³ వచ్చింది. సో అవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసుకుని సింప్లిఫై చేసుకుంటే 0.529 volts వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే, ఇది 5th క్వశ్చన్లో సెకండ్ వన్. 3rd 4th మీరు హోంవర్క్ చేయండి, సేమ్ ప్రొసీజర్ కాబట్టి 3rd 4th యూ కెన్ డూ ఇట్ యాజ్ హోంవర్క్. నెక్స్ట్ 2.6 చూడండి. ఇన్ ద బటన్ సెల్స్ వైడ్లీ యూస్డ్ ఇన్ వాచెస్ అండ్ అదర్ డివైసెస్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అని చెప్పి ఈ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. డిటర్మైన్ ΔG0 అండ్ E0 ఆఫ్ ద రియాక్షన్.
సో మీరు ఒకసారి రీకాల్ చేసుకోవాలి. డెల్టా జీ నాట్ ఫార్ములా ఏంటి? మైనస్ ఎన్ఎఫ్ ఇంటూ ఈ నాట్ ఆఫ్ సెల్, అంతే కదా. డెల్టా జీ నాట్ ఫార్ములా వచ్చేసి మైనస్ ఎన్ఎఫ్ ఇంటూ ఈ నాట్ ఆఫ్ సెల్. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా విచ్ వీ హ్యావ్ టు యూస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎన్ ఫైండ్ చేయాలి. ఎఫ్ వాల్యూ ఇట్స్ అ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ 96,500 coulombs. అండ్ ఈ నాట్ ఆఫ్ సెల్ కూడా ఫైండ్ చేయాలి. సో ఈ నాట్ ఆఫ్ సెల్ ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ యానోడ్. సో ఈ వాల్యూస్ ఫర్ ఏజీ it is 0.344 and for Zn it is -0.76. సో ఈ వాల్యూస్ కూడా మీకు క్వశ్చన్లోనే ఇస్తాడు. ఇది కూడా ప్రింట్లో మనకి కనిపించట్లేదు, బట్ దట్ వాల్యూస్ విల్ బి గివెన్ టు యూ. ఓకే, సో మనం డెల్టా జీ నాట్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఎన్ తెలియాలి, ఎఫ్ తెలియాలి, ఈ నాట్ ఆఫ్ సెల్ తెలియాలి. ఎఫ్ ఈజ్ అ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ కాబట్టి అది మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసుకుంటాం 96,500 coulombs. ఈ నాట్ ఆఫ్ సెల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఈ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ యానోడ్, అంటే బిగ్గర్ వాల్యూ మైనస్ స్మాలర్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే 1.104 volts వస్తుంది మనకి. ఓకే, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్, ఎన్ వాల్యూ ఎంత ఉందో చూడండి. Zn gives rise to Zn+2. మీరు మొత్తం ఈక్వేషన్ అబ్జర్వ్ చేసినా అదే వస్తుంది, లేకపోతే ఒక రియాక్షన్ని ఒక ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఒక దాంట్లో చెక్ చేసినా కూడా అదే వాల్యూ వస్తుంది. సో Zn gives rise to Zn+2 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఎన్ని? n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 కదా. సో మనకు తెలిసిపోయాయి అన్ని వాల్యూస్ వచ్చేసాయి. n వాల్యూ 2, ఎఫ్ వాల్యూ 96,500, ఈ నాట్ ఆఫ్ సెల్ వచ్చేసి 1.104 వచ్చింది మనకి. ఓకేనా? సో ఆ వాల్యూస్ మళ్ళీ మల్టిప్లై చేసేసుకుంటే యూ విల్ బి గెటింగ్ డెల్టా జీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -2.13 ఇంటూ 10⁵ joules per mole వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 చూడండి. డిఫైన్ కండక్టివిటీ అండ్ మోలార్ కండక్టివిటీ అండ్ డిస్కస్ దేర్ వేరియేషన్ విత్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఎస్ఏక్యూస్లో ఎల్ఈక్యూస్లో అన్నిట్లో చదివాం కదా. సో యూ రిఫర్ టు ఎస్ఏక్యూస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8, యుల్ బి గెటింగ్ ది ఆన్సర్. ఓకేనా? సో అలాగే క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 చూడండి. ద కండక్టివిటీ ఆఫ్ 0.20 m సొల్యూషన్ ఆఫ్ KCl at 298 Kelvin ఈజ్ 0.0248 Siemens cm/-1. Calculate the molar conductivity. Okay na, here it is what is given here, concentration is given as 0.20 m and conductivity is given as 0.0248 Siemens cm/-1. సో కండక్టివిటీ ఇచ్చాడు, మొలారిటీ ఇచ్చాడు. మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? మోలార్ కండక్టివిటీ ఫైండ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో కండక్టివిటీ K is given as this value and molarity M is given as this value. జస్ట్ మన ఫార్ములా ఉంది కదా మోలార్ కండక్టివిటీ ఫైండ్ చేయడానికి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? లాంబ్డా M is equals to K into 1000/m. ఓకేనా? సో K వాల్యూ వాడు ఇచ్చేసాడు 0.0248 into 1000/0.20. ఇదంతా సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు 124 Siemens cm² mole power -1 వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో 9th క్వశ్చన్ చూడండి. ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ కండక్టివిటీ సెల్ కంటైనింగ్ 0.001 m KCl సొల్యూషన్ at 298 Kelvin ఈజ్ 1500 ohms. రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, అదెంత? 1500 ohms అని ఇచ్చాడు. వాట్ ఈజ్ సెల్ కాన్స్టెంట్ ఇఫ్ ద కండక్టివిటీ ఆఫ్ 0.001 m KCl సొల్యూషన్ at 298 Kelvin ఈజ్ 0.146 into 10⁻³ Siemens cm/-1. వాడు ఏం ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు? ఈజ్ ఆస్కింగ్ అస్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద సెల్ కాన్స్టెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ గివెన్ టు అస్? కండక్టివిటీ ఈస్ గివెన్ అస్ 0.146. ఓకేనా? రెసిస్టెన్స్ R ఇచ్చాడు, కండక్టివిటీ K ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఈ రెండు వాల్యూస్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? సెల్ కాన్స్టెంట్ ఫైండ్ చేయాలి. సెల్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ L/A. ఓకేనా? వన్స్ రీకాల్ ద ఫార్ములాస్. అసలు ఫస్ట్ ఏమేమి ఇచ్చాడు? మొలారిటీ ఇచ్చాడు. మొలారిటీతో మనకి ఏం యూజ్ లేదు ఇక్కడ. ఓకే, జస్ట్ సింపుల్గా ఇచ్చాడు అంతే. టెంపరేచర్ కూడా యూజ్ చేయట్లేదు. రెసిస్టెన్స్ ఈస్ గివెన్ as 1500 ohms. కండక్టివిటీ ఈస్ గివెన్ as 0.146 into 10⁻³ ఓకే, సో మనకి ఫార్ములాస్ ఒకసారి రీకాల్ చేసుకోండి. R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ρ into L/A. ఓకేనా? కండక్టివిటీ అంటే నథింగ్ బట్ 1/ρ అని కదా. ఓకేనా? ఇక్కడ రో ఏంటి వచ్చింది? RA/L వచ్చింది. కానీ కండక్టివిటీ అంటే నథింగ్ బట్ 1/ρ. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ ఈజ్ కాల్డ్ as కండక్టివిటీ. సో K మనకు వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో 1/ρ వాల్యూ
మనం దీన్ని రెసిప్రొకేట్ చేస్తే ఎల్ బై ఆర్ఏ వస్తుంది కదా. సో కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ బై ఆర్ఏ అనమాట. సో ఈ ఎల్ బై ఆర్ఏని స్ప్లిట్ చేసి రాసుకోండి, 1/r ఇంటూ ఎల్ బై ఏ అని. ఓకే, కే వాల్యూ వాడు ఎంత ఇచ్చాడు, 0.146 ఇంటూ 10⁻³ ఇచ్చాడు. 1/r అంటే 1/1500. ఆర్ వాల్యూ మనకి 1500 ohms ఇచ్చారు. ఎల్ బై ఏ టోటల్గా దిస్ ఎల్ బై ఏ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో ఎల్ బై ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఈ 1500ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలి. సో 0.146 ఇంటూ 10⁻³ ఇంటూ 1500 ఈ వాల్యూ చేసుకుంటే మనకి ఎల్ బై ఏ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. therefore సెల్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్, 0.219 cm/-1. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. ఓకేనా. సో అప్ టు హియర్ ఐఎమ్ స్టాపింగ్ దిస్ వీడియో మై డియర్ చిల్డ్రన్. సో the remaining questions will be continuing in the next video. Until then, keep watching my videos, write and practice. Thank you for watching. Bye.